کھڑا ہو گیا ہے، نہیں، یہ وہ قہر اور غصہ ہے، یہ خدا کی عدالت ہے جو قوموں اور امتوں کے درمیان خدا اپنا جلال دکھائے گا، اور جو اسلحہ انہوں نے تیار کیا ہے وہ اپنے لیے ہی تیار کر لیا ہے۔ سو جب ایک دوسرے کو ماریں گے تو ہلاک کون ہوگا؟ انسان۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں، قومیں دعویٰ کرتے ہیں، حکومتیں دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا بڑا اسلحہ ہے۔ سو یہ سب چیزیں ایک بڑی جنگ کو ظاہر کر رہی ہیں، اور یہ ساری جنگ جا کر اکٹھی ہوگی اسرائیل کے گردا گرد، تاکہ اسے کیا کر دیں؟ تباہ کر دیں۔ آپ نے سنا ان خبروں میں اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سو یہ سب جمع ہو جائیں گے۔ تو خدا کے کلام کا فیصلہ ہے متی کی انجیل میں، جب تو فوجوں سے گھرا ہوگا اور جب تو چاروں سمت موت کو دیکھے گا، پھر تو چلائے گا کہ میرا مسیحا اتر آئے گا۔ کہتا جب تک تو نہ کہے گا کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، جب تو یہ چلائے گا تو آسمان کھل جائے گا اور مسیحا آ جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو کچھ آپ نے سنا یہ بہت گہرا ہے، یہ مستقبل ہے، یہ ہوگا جب وہ چاروں سمت سے گر جائیں گے، پھر اپنے خدا کو پکاریں گے، پر خدا مسیحا کے بغیر نہیں آئے گا۔ انہیں مسیحا کو آواز دینی ہوگی، کیونکہ ریپچر ہو چکا ہوگا، ان کی کتابیں، ان کے کلام ان کے آگے کھل چکے ہوں گے، اور وہ جان چکے ہوں گے کہ جس کو ہم نے صلیب پر چڑھایا تھا وہی ہمارا مسیحا ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ اس بڑی جنگ کو خاتمے پر، جو خاص گھڑی، خاص دن، خاص مہینہ کے لیے خدا نے مقرر کی ہے، مسیحا کو دنیا پر ظاہری طور پر لے آئے گا۔ ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے مسیحا کن کے پاس ہے، 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 مسیحا کن کے پاس ہے۔ اس لیے ہم پہلے جائیں گے، ہاللیلویہ، کیونکہ ہم مسیح کو پہچانتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں لینے آئے گا، اس سے پہلے کہ خدا اس بڑی جنگ کے اندر داخل ہو اور دشمنوں کو بتا دے کہ میں کائنات کا جلال ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں ہی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور میں ہی اسرائیل کا مسیحا ہوں۔ سو جتنوں نے اسے رد کیا ہے وہ اس جنگ کا عذاب بنیں گے، اور جتنے مسیحا کا سامنا کریں گے ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ کروڑوں کی فوج ہوگی، لاکھوں کروڑوں کی فوج ہوگی جو اس کو ہلاک کرنے آئیں گے، خدا کی قوم کو، اور مسیحا آ جائے گا اور اپنی آنکھوں کی تجلی سے، اپنے جلال سے، آسمانی آگ سے ان کو کیا کر دے گا؟ فنا کر ڈالے گا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے مکاشفہ میں بہت جگہ اس جنگ کو کھولا گیا ہے اور بتایا گیا کہ وہاں کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا اور کس طرح سے ہوگی۔ ابھی نسنگوں میں ہم صرف اس کی آوازیں سن رہے ہیں، لیکن جب پیالے شروع ہوں گے تو آپ اس جنگ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بھی دیکھنے کو موقع ملے گا۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس جنگ کو اور اس فتح کو، اس جنگ کو فتح میں اس لیے بدلا تاکہ لوگ مسیحا کو پہچان سکیں، پر قومیں کیا ہوں گی؟ ان کے دل کیا ہوں گے؟ سخت ہو جائیں گے۔ فرعون نے جب خدا کا اتنا جلال دیکھا کہ مصر اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی اولاد اب اس کے ہاتھوں میں تباہ ہو گئی، تو کیا اس کا دل کیا کہ میں بھی اس خدا کی پرستش کروں، میں بھی اسرائیل کے خدا کی ہم تو سنا کروں؟ میرے خدا تو خاموش ہو گئے ہیں۔ اس کا دل کیا ہوا؟ سخت ہو گیا، اور اس کی سختی نے اس کی فوج بھی تباہ کر دی۔ سو ایسے ہوگا
जैसे फराऊन की फौज तबाह हुई, ऐसे उम्मतों और कौमों की फौजें क्या होगी? तबाह हो जाएंगी, क्योंकि उनके दिल क्या है? सख्त हैं। सबब क्या है? और बाकी आदमी जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, शैतान की, शयातीन की, सोने और चांदी, पीतल, पत्थर, लकड़ी की मूर्तियों की प्रस्तिश करने से बाज ना आए। ना वो देखती हैं, ना वो सुनती हैं, ना वो चलती हैं। और जो खून, जादूगरी, हरामकारी, चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। लोग अपने ही गुनाह से तौबा नहीं करेंगे कि अब हम बस करें, हमारा इतना नुकसान हो गया है, हमारी 20 लाख फौज गई थी, वो हलाक हो गई है, और उनको समझना है कि खुदा हमारे साथ नहीं है। इस दौर में भी लोगों को समझ नहीं आई कि खुदा हमारे साथ नहीं है। सो इस बड़ी नुकसान के बाद भी लोगों के दिल क्या हुए? क्या हो गए? ये लफ्ज जरूर बोलें, क्योंकि हम भी कुछ ऐसे हैं। लोगों के दिल क्या हो गए? सख्त हो गए। उन्होंने खुदा की खुदाई को कबूल ना किया। हाथों के काम, जैसे हमारे बॉस मसीह कब्रों पे चले जाते हैं, चलो जी दुआएं करवानी है, बाबे को करवा लेने हैं, बच्चा ठीक करवाना है, किसी दरबार पे भी चले जाते हैं। कोई चावल बांटता हो तो वो खा लेते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा कुफारा हुआ है, मैंने किसी कुर्बानी में से नहीं खाना है। कोई भी आपको बुलाए, आप चले जाते हैं, उसने आपको खास ठहराया है। कहीं मीठा से बांट रहे होते हैं लोग, कब्रों पे खड़े होकर आप खा लेते हैं। डरें उस वक्त से। अपने आप को खास कौम जब तक नहीं समझेंगे, आप रैप्चर नहीं होंगे। और रैप्चर होने के लिए आपको परहेजगार होना होगा, अपने हाथों के कामों पर निगाह करनी होगी। आप हर रोज, आपके हाथ आलूदा होते हैं, आपके पांव गंदे होते हैं। इसलिए यीशु ने जब शिगिर्दों के पांव धोए, हाथ धोए, उसने कहा कि तुम सरासर क्या हो? क्या हो? क्या हो? तुम्हारे पांव इसलिए धोए हैं कि जमीन गंदी है, दुनिया में गंद है। तुम क्या हो? पाक हो। आपने कभी अपने आप को कहा कि मैं पाक हूं? वजह क्या है? वजह यह है कि आपकी निगाह आपके अपने हाथों के कामों पर रहती है। वो बदी जो आप अपने हाथों से करते हैं, उस पर निगाह रहती है। हालांकि आपके आखिरी गुनाह का भी कफारा उसने दिया है। उसने आपके आखिरी गुनाह का भी क्या दिया है? कफारा दिया है। उसने मुकम्मल तौर पर आपको क्या कर लिया? खरीद लिया है। आप उसके हैं और वो आपका है। ये खुदा के कलाम का फैसला है। बस अपने हाथ और पांव धो। यीशु के शिगिर्दों को कहते हैं कि तेरे शिगिर्द हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं, ये नापाक हरकत करते हैं। यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? जी, जो कुछ इंसान के मुंह में जाता है वो क्या है? पाक है, क्योंकि उसने सब चीजों को पाक ठहराया है। लेकिन जो कुछ इंसान के अंदर से निकलता है वो क्या है? नापाक है। कैसा बोलते हैं आप? गौर करें। क्या आपके मुंह से गाली निकलती है, बददुआएं निकलती हैं, लान तान निकलती हैं? क्या आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं? क्या आप हमेशा अपना ही फायदा सोचते हैं? हिकमत अपना घर बना चुकी है। सो मैं क्या कहूंगा? जी, शाबाश। क्या कहूंगा? जिसके कान वो सुने, करूं कलीसियाओं से क्या? अपने हाथों के कामों को दुरुस्त रखें। लोग आपसे बुरा करेंगे क्योंकि उनके अंदर इब्लीस है। लोग आपका नुकसान चाहेंगे क्योंकि उनके अंदर इब्लीस है। लोग आपसे नफरत रखेंगे क्योंकि उनके अंदर इब्लीस है। लोग आपसे अदावत रखेंगे क्योंकि वो मसीह का नहीं है। सब कौमें आपसे अदावत रखेंगी,
خدا کے کلام کا فیصلہ انسان کے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوں گے. تم سب ستائے جاؤ گے، میرے سبب سے سب لوگ تم سے کیا رکھیں گے؟ عداوت رکھیں گے، لیکن خاطر کیا رکھو؟ جمع رکھو. میں ان سب چیزوں پر کیا پایا ہوں؟ غلبہ پایا ہوں. جب یسوع کو ستایا گیا، اسے رد کیا گیا، کیا اس کی مسیح شان میں فرق پڑا؟ بلکہ اس کا سفر، اس کا ٹارگٹ، اس کا گول صلیب تھا، وہ وہاں تک پہنچ گیا. ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمارے لیے خدا نے کفارے کو کیا کر دیا؟ تیار کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج ہمارے پاس ہمیشہ کی کیا ہے؟ زندگی ہے. ہمیں تو اچھل اچھل کے گیت گانے چاہیے، ناچ ناچ کے، پر فرصت نہیں ہے اپنی عقل سے، اپنے ہاتھوں کے کاموں سے، کیونکہ وہ اچھے نہیں ہیں. کنٹرول یور سیلف، بیٹر فار یور ہیلتھ. یہ آپ کو صحت دے گی. اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے دماغ کو قابو میں رکھیں، اپنے دل کو قابو میں رکھیں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. اس سوچ و خیال سے رکھیں کہ آپ خدا کے بیٹے، اور کہیں کوئی چوری کا معاملہ پڑ جائے تو اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیں. نہیں، مجھے چوری نہیں کرنی، میں خدا کا بیٹا ہوں. جب آپ اپنے ہاتھوں کے کاموں پر کنٹرول کریں گے، اپنی زبان اور دل پر کنٹرول کریں گے، تو خدا کا کلام بھی آپ کو کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور پھر آپ دشمن کی ساری طاقت پر کیا پائیں گے؟ غلبہ پائیں گے. لوگ آپ سے بڑی عداوت رکھتے ہیں اور رکھیں گے. یہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ. شروع میں سوچتا تھا کہ یہ ابھی جب نئے مسیح میں آتے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن میں نے خدا کے کلام سے سیکھا ہے، نہیں، ہم آخری دم تک ستائے جائیں گے. دیکھیں، آج تک کلیسیا ستائی گئی ہے، خادم ستائے گئے ہیں، لیکن تو بھی مسیحیت بڑھتی جا رہی ہے اور خداوند کا نام عزت اور جلال پا رہا ہے. شاگردوں کو قتل کیا گیا تاکہ مسیح کی منادی بند ہو جائے، پر ان کے خون کے سبب سے اور زیادہ خدا کا کلام پھیل گیا. کیونکہ خدا کا ارادہ ہے، خدا آخری دم تک ان جنگ کے حالات میں بھی خدا قوم اور امتوں کو بچانا چاہتا ہے. خدا انتظار کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے کاموں کی اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، مجھے قبول کریں، اور ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہو جائیں؟ داخل ہو جائیں. خدا ایسا کیوں چاہتا ہے کہ لوگ مسیح کو قبول کریں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں گناہ اتنا ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ سو موت سے مسیحا کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مریں گے، لیکن پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتی ہے. ہم بالکل ہوش نہیں کرتے کہ کل کو مجھے مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو میرا مستقبل کیا ہے؟ میں کیوں جیتا رہا؟ میں کیوں اپنے ہاتھوں کے کاموں سے خدا کو ناراض کرتا رہا؟ میں کیوں خدا کے کلام سے، خدا کی حمد و ثنا سے، خدا کے وعدوں سے اور خدا کے کلام سے دور رہا، جبکہ میرا سارا کچھ اس کے اندر ہے؟ جب آپ ستائے جاتے ہیں، رد کیے جاتے ہیں، تو خداوند آپ پر نگاہ کرتا ہے. جب مصرف بیٹا رد کیا گیا، لوٹ لیا گیا، وہی دوست جو اس کے دوست اس کو بے عزت کر کے چھوڑ گئے، جب وہ کسی کے ہاں نوکر ہو گیا، جب دنیا اسے رد کر دیا کیونکہ اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، تو جب وہ لوٹا تو کس کے پاس لوٹا؟ کس کے پاس؟ باپ کے پاس. جتنی جلدی آپ لوٹ جائیں گے، آپ مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اس کا بھائی نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ یہ واپس آیا، تو نے ایک بکرا ذبح کر دیا، تو نے اس کے لیے
महफिल बना दी और खाना बना दिया, तूने घर में जश्न कर दिया। बाप मैं तेरे पास रहा। बाप ने कान में क्या कहा बेटे को? तेरा ये भाई पहले क्या था? मुर्दा था, अब क्या है? जिंदा है। आप जिंदा हो सकते हैं। जो कुछ आप चाहते हैं खुदा आपको देना चाहता है। वो कहता है मांगो तो तुमको, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, ढूंढोगे तो पाओगे। वो आपको देना चाहता है। वो दुनिया की तमाम खुशियां आपको देना चाहता है। वो तरक्कियां, खुशहालियां, शादमानियां, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं वो आपको देना चाहता है, पर उसके लिए आपको तैयार भी तो करना चाहता है। बाप बाप एक बच्चे को देते रहते हैं, क्या वो संवर जाता है? वो बिगड़ जाता है। कि तब छड़ी भी इस्तेमाल कर अपनी औलाद के लिए, सितम भी कर, उसके दाएं माएं, उसके अच्छाई बुराई की तमीज कर। सो जब उस वापस आया और बाप ने कहा तेरा भाई ये पहले मुर्दा था, अब क्या है? जिंदा है, क्योंकि अब अपने हाथों के कामों पर ये कभी भरोसा ना करेगा, ये कभी बदी की तरफ नहीं लौटेगा, क्योंकि इसने अपना हिस्सा उजाड़ दिया, अपनी जवानी उजाड़ दी और गुनाह और बदी से भरा हुआ मेरे पास लौटा है। लेकिन मैं इसे इसके गुनाहों का अजर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? बाप हूं। यीशु ने हमें बाप के पास ले गया है ताकि हमारे गुनाह क्या हुए? माफ हुए। इतनी खुशकिस्मत कौम है हम कि हमें हमारे चेहरे से उदासी नहीं जाती, जबकि हमारे चेहरे पे हर वक्त शादमानी रहनी चाहिए, खुशी से भरे हुए। जीना मसीह और मरना नफा होगा। पौलुस रसूल ने बड़ी खुशी से कहा था। उसे बड़ा मारना चाहते थे बहुत से लोग, उसे कैद में, सारी उम्र उसने कैद में गुजार दी। उसने कहा जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है, क्योंकि मैं कुछ करके मसीह के पास जाऊंगा और हमेशा की जिंदगी में क्या हो जाऊंगा? दाखिल हो जाऊंगा। आपका मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत है, लेकिन खौफ एक चीज का है। 5 कवारियां रह गई और 5, मेरी ख्वाहिश है कि आप उन 5 में शामिल ना हो। हम मुश्किल दौर में एक मुश्किल कलाम सुन रहे हैं, ये बहुत गहरा है, इसमें डूब के तो देखें। आपकी दुनिया पीछे रह जाएगी, आप अभी से हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बरकत मिली है? कितनों को? मुझे उस दिन समझ आएगी जिस दिन आप सब उछलेंगे। मेरे कहने के बाद नहीं, मजा नहीं आता। आपकी तैयारी आपको बताती है। जब कलाम आपके अंदर होता है तो फिर दुनिया आपसे बाहर होती है और फिर खुदा का रूह आपके अंदर होता है। मैंने पूरी जवानी कभी आपकी तरह ही इबादत की। लोग देखते थे कि ये लड़के इबादत करते हैं और खुदा की प्रस्तुति करते हैं। हम तो नाचना शुरू कर देते थे। कभी अपने घर में नहीं किसी बात पे नाचे, लेकिन वहां खुल के लोग कहते हैं ये पागल हैं, ये दीवाने हैं। क्योंकि जब खुदा का रूह आपको बता देता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो फिर आप जश्न में आ जाते हैं। सब दुनिया पीछे रह जाती है और आप खुदा के रूह में आगे बढ़ जाते हैं। कितनों को बरकत मिली है? आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताजीम करेंगे। यीशु के खून में फतह है, यीशु नाम में फतह है। सो आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम जरखेज जमीन पर गिरे, जहां से 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाते हैं, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दस को मिले। किस नाम से? आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से, क्या ये जोरदार हाथ?
यासो, ये मेरे लिए नहीं है, रूह कुदस के लिए है, जिसने मुझे भी सिखाया और आपको भी सिखाया। आइए खुदा के रूह में जुम्मश करें, उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि मसीहा आपके पास है, यीशु आपका है और आप यीशु के हैं। कहता मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पे खरीद रखा है, मेरी निगाह तेरे शहर पनाह की तरफ रहती है। यासो ये माकोसोरत बिस ये बाकाताबासोरस मिनारा शफाना रसबा ये आबाकोरस नामासिक रिबातोरस नामाकाबासोरस रिबातिया सबा। बाप और बेटे कुदस तुझे चला तेरे कलाम के लिए, तेरे रूह के लिए, तेरी फतहमंद शफकत के लिए, मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा कर। रूह कुदस की तमजीद और तासीम हो, जो हमारा बेहतरीन उस्ताद और रहनुमा है, जो गहरे भेद हमें सिखाता है, जो उखड़ी बातों गहरी बातों को निकाल देता है, खुदा के रूह की बातें हम तक पहुंचाता है। उस रूह का शुक्र अदा करते हैं। रामासिको तोरा शफा रिबासो, आइए नारा बुलंद करेंगे, हालेलुया हालेलुया। यीशु का खून फतह है, यीशु नाम फतह है। मुकद्दस ताज़ीम आपके बैठे। عزیزوں اب وقت